जय जगन्नाथ। भिडियोटी को स्किप न करी पूरा देखंतु। आजिकाली दुनियार हालचाल विषय रे मु किछि कहिबी। भिडियोटी लंबा हेले सुधा गोटे सत्य घटना उत्तर प्रदेशर जमा स्किप न करी पूरा मूलरू शेष पर्यंत देखंतु। से गोटे परिवार बापा माँ गोटे पुओ तीन झील। बापा चाकरी करते रेलवे लोको पायलट रे। एबे डिसेम्बर 8 तारिखर घटना 2025 से 6 मास पूर्व रिटायर्ड करते तीन झील को बाहाघर कर देइछंती, विदाय कर देइछन समस्त की। गोटाए बोली पुओ से घर भी 2 महला बिल्डिंग पूरा शानदार बिल्डिंग करछंती। रिटायर्ड होला पर पैसा आनी की शानदार बिल्डिंग करछंती। पुओ भी आंकर बापा मांकर बिना अनुमति रे कालकाटा रे बीकॉम पाठ पढ़ी इंजीनियरिंग डिग्री हासिल करी गोटे झील को भल पाई मुसलमान झील को सेठारे ही रहिले कालकाटा रे। आंकर उत्तर प्रदेश रे बापा माँ 2 जन जाक थांती। से रहिला पर ताकर पुओर गोटे पुओ गोटे झील ହେଇଛି। से मैरेज करी सेठ रहिले। किंतु ये जो पुओ गोटे पुओ जे तांको बयस हो 37 वर्ष। जोठी रहिले सुधा ताकर मेंटल ठीक न थाए। से पुओ झील ताकर हबा परे से देखिले जे ताको स्त्री को सहित ताकर पड़िलानी न पड़िया फल से सेठू स्त्री को ताकर मनोमालिन्य हो सेठू अलग रहिले। स्त्री पुओ झील से गोटे रहिले। ये जो पुओटी ये गोटे रहिला रहिला पर आंकर मन अशांति सदाबले हुए। ये भाविले मु तलाक देदेवी। से मुसलमान झील तेणुकर तलाक देदेवी। आउ से कलकाता भी चाकरी करथांती भल चाकरी। एमिति दिने मुंडरे स्ट्राइक करी मु शॉर्टकट रे कहि दोची। बहुत किछि कहले सी फोटो भी देखैले वीडियो भी देखैले आपण सर्च कले भी एबे जानि पारे एबेर घटना। आजिकाली जुगर मेंटालिटी हिसाब से मुझे आपन को कहूँ। तेणुक से से पुओ कौन कले बापा पाखक आसिले हेरी उत्तर प्रदेश घर को निज घर को आसिले हेरी। घर को आसा फल मुंड तो बर्तमान मेंटाल थय ना डिप्रेशन अच्छा से आसिकी बापा को बोऊ कहले मुझे तलाक देवी मैंने छाड़पत्र देवी आउ जहाँ मासिक खर्च बहन हम मुझे देवी जे मो पाखे पैसा ना। बापा माँ से कहले कि तू जो तलाक दबा कथा कहूँ ताल तलाक दे। आमर से तू तो निजे मैरेज करूँ तू निजे तलाक देवु से आमर किसी कहबार ना। सेठू पैसा पत्र कथा उठिला। ये कहले पैसा तू तो चाकरी करू तू तो अच्छु भलरे आउ तू पैसा कथा टंका कथा तू बुझीबू तू तलाक देवु से तू भरण पोषण दायित्व तू बुझु। आम आ कौन करूँ आम पाखे टंका पत्र किसी ना। सेठू एमती जुक्ति तर्क हवा भितर से समय राति 1-2 यही समय कथा राति हुए तो कहीं नथिबे कि बापा माँ किसी जुक्ति तर्क करेंगे जेहेतु तू एमती गंडगोल करुचु ये करुचु से करुचु आम 3 भौणी की संपत्ति सब देदेबू ते किसी दबुनी यही किसी जुक्ति तर्क होता पारे बोली से कहते। से कथा मु शुणा पाइली। तापर से कथा कौन है एम जुक्ति तर्क हवा भितर एमती किसी जुक्ति तर्क होइची। आउ पुओ कौन करिची जो आमर बटा हुए शिलर जो पत्थर से पत्थर बहुत जुक्ति तर्क हवा भितर राति से पत्थर मार मुंड को पिटी देइची। पिटी देवा फल मार मुंड को जो पिटी देइची बापा देखी सी हाल पाटितुंड करी आ राति 2टारे किए शुणुची किए कड़े जाऊँ किसी शुणियार ना कहीं ना एति करिया समय से ताको बड़ झील पाक फोन लगे। फोन लगेगा फल से समय से पुओ रागिकी आ से फोनटा की स्विच ऑफ करी आगे माँ को
ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଶିଳରେ। ତାପରେ ସେଇ ଶିଳରେ ସେଇ ପଥରରେ ବାପାଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କୁ ପିଟି ମାଆକୁ ପିଟି ସେଇଠି ଶେଷ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତଳ ଫ୍ଲୋରରେ କିଛି କାମ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ, ତାଙ୍କର କଂକ୍ରିଟ୍ ଫଂକ୍ରିଟ୍ କାମ ଚାଲୁଥିଲା। ସିମେଣ୍ଟ ବସ୍ତା ଥିଲା ସବୁ, ମାନେ ସିମେଣ୍ଟ ସରିଯାଇଛି, ବସ୍ତା ସବୁ ଥିଲା। ସେ ବସ୍ତାକୁ ଆଣି ତଳେ ଗୋଟେ ଆରି ପଡ଼ିଥିଲା ଆଣି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବର୍ବରତାର ମାନେ କାହାଣୀ ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁକରି ସେ ଆରିଟି ଆଣି ସେଇ ରାତି ଦୁଇଟା ପରେ ମାଆକୁ 3 ଖଣ୍ଡ, ବାପାକୁ 3 ଖଣ୍ଡ ଆରିରେ କାଟିଛନ୍ତି। ପୁଅ ନିଜେ କାଟିଛି। କାଟିକି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛି, ସେ ବସ୍ତାରେ ପ୍ୟାକ୍ କରିଛି। ଯେଉଁ ସିମେଣ୍ଟ ଅଖା ଥିଲା ସେ ଅଖାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ୟାକ୍ କରିଛି। ପ୍ୟାକ୍ କରିବା ଫଳରେ ପ୍ୟାକ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛି। ଆଉ ମାଆର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ ସେ ବସ୍ତାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲାନି। ତାକୁ କ'ଣ କରିଛି, ବସ୍ତାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଇକି 6-7 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ନେଇକି ଗୋଟେ ନଦୀରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ମାଆର ଯେଉଁ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡଟା ପ୍ୟାକ୍ ହେଲାନି, ତାକୁ କଳେ କୌଶଳେ ତାକୁ ବସ୍ତାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇଛି ବାରାଣାସୀ ଯାଇଛି 60-70 କିଲୋମିଟର ଯାଇକି ଗୋଟେ ନଦୀରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଫୋପାଡ଼ିକି ଆସି ସେଇ ରାତି ସବୁ କାମ ଛିଡ଼େଇଛି। ସେ ଆସି ସବୁ ସଫାସଫି କରି ଘର ପୁରା କ୍ଲିଅର୍, ମାନେ କେଉଁଠି ଟିକେ ରକ୍ତ ଛିଟା ଫିଟା କିଛି ପଡ଼ିନି, ସବୁ କ୍ଲିଅର୍ କରିକି ଯାଇଛି। ସେଠୁ ରାତିରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି, ଗୋଟେ ବାହାନା ବନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି। ସବୁ ସାହି ପଡ଼ୋଶୀ ଖୋଜିବେ ନା, ତାଙ୍କୁ ସେଇଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛି, ଆଉ ବାପା ବୋଉ 2 ଜଣ ଯାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ମାଆ ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ହେରି, ମୁଁ ଆଉ କହିପାରିବିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାପତା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଲାଗୁନି, କିଛି ହେଉନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାକି କରିଛି, ନିଜେ ବି ଆକ୍ଟିଂ କରିଛି ଖୋଜିଲା ଭଳିଆ। ସେଠୁ ସକାଳ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି, ଭଉଣୀମାନେ ସେଇଠୁ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ନା, ଭଉଣୀମାନେ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ ସେଠୁ କଥା କହିଛି, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ବି ପାଉନି, ଏମିତି କହିକି ତାପରେ ନିଜର ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରି, ତାପରେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଯେ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ କହିଲା, ବଡ଼ ଝିଅ କହିଲା ମୋ ପାଖକୁ ତ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଯାଏଁ ଦେଖେ। ସେଠୁ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ଘର ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ, କୁଆଡ଼େ ପାଇଲେନି। ସେ ପୁଅକୁ ବି ଆଉ ପାଇଲେନି, ସିଏ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛି, ଫେରାର ହେଇଯାଇଛି। ସେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯାଇକି ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିକି ମୋର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ତ ମାରିଦେଲି, ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବି, ମୁଁ ସେଥିରୁ ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲିଟି କେତେ ଦେଖ। ଏମିତି ହେଇକି ସେଠୁ ଏମାନେ ଯଦି ଖୋଜାଖୋଜି କରି ନ ପାଇଲେ କିଛି, ଇଏ ଲାଗି ଲାଷ୍ଟକୁ ପୋଲିସରେ ଏଫଆଇଆର୍ଟି ଦେଲେ। ପୋଲିସରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବା ପରେ ସେଠୁ ପୋଲିସରୁ ଖୋଳତାଡ଼ କରା ପରେ, ମୁଁ ବହୁତ ସର୍ଟକଟ୍ରେ କହିଦେଉଛି, ଖୋଳତାଡ଼ କଲା ପରେ ତା'ର ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍, ତା'ର ପୁଅର ଫୋନ୍ ଟ୍ରାକିଂ କରିକି ତାକୁ ଯାଇ ବାରାଣାସୀ ନଦୀ କୂଳରୁ ଆମର ଯେଉଁଠି ଘାଟ ଅଛି ସେଇଠୁ ସେ ଧରିଲେ, ପୋଲିସ ଧରିଲେ। ଧରିବା ପରେ ସେ ମାନିଲାନି, କହିଲା କି ବାପା କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ, ବୋଉ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ, ମୋ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିଛି, ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଦେବ। କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଇଏ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ନେଇଗଲା ପରେ, ଯେତେବେଳେ 3rd ଡିଗ୍ରୀ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ, ଆପଣ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି କି, ଆଉ 3rd ଡିଗ୍ରୀ ଆପ୍ଲାଏ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ମାନେ କଲେ, ତାଙ୍କୁ 3rd ଡିଗ୍ରୀ ଜାଣିଥିବେ ତ, ଆଉ ମାଡ଼ ହେବା ପରେ ସବୁ ସତ ବାହାରିଲା, ପଦାକୁ ବାହାରିଲା ପରେ ସେ ସେଇଠୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେଇଠୁ ହଁ ମାନିଲେ ସବୁ, ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ବୋଉଙ୍କୁ ଏମିତି ମାରିଛି। ଏମିତି କାହିଁ ମାରିବାର କାରଣ କ'ଣ ନା, ଯେ ମୋତେ କହିଲେ କି ମୋତେ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତିର ଭାଗ ଦେବେନି, ଆଉ 3 ଭଉଣୀ ଯାକୁ ଦେଇଦେବେ, ମୋତେ କିଛି ଦେବେନି, ଆଉ ଏଥିପ୍ରତି ମୁଁ ରାଗିକି ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରୁ ଶିକ୍ଷାର ଅଛି ଜିନିଷ। ଆଜିକାଲି ପିଲାଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ ହୁଏତ ସେଇଭଳିଆ। କିଛି ବାପା ମାଆ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି କିଛି ଭୁଲ ରହୁଛି। ସେଥିରେ ଆମେ କହିବାନି ଯେ ଖାଲି ପିଲାଙ୍କର ଭୁଲ, ବାପା ମାଆଙ୍କର ଭୁଲ ନାହିଁ, ଉଭୟଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ରହୁଛି। ହେଲେ ପିଲାଟି ଏଭଳି କରିଦେବ ବୋଲି କେଉଁ ବାପା ମାଆ ଭାବିଥିଲେ ବି କଥା। ଆମେ ଭାବୁଥିବା ଯେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ କରି ପାଳିଛେ, ଆମର ପିଲାମାନେ ଆମ ପ୍ରତି ଦୟାଶୀଳ ହେବେ, ଆମକୁ କିଛି କରିବେ। ସେ ପିଲା କ'ଣ ଦୟାଶୀଳ ନଥିଲା? ଚାକିରି କରିଥିଲା, ଭଲ ଚାକିରି କରିଥିଲା, ସବୁ କରିଥିଲା, ଦୟାଶୀଳ ନଥିଲା? ସେ କେମିତି ମାରିଥିଲା ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ, ମାରିକି ଖଣ୍ଡ କରିକି, ପୁଣି କେତେ ବର୍ବରତା କାମ କରିକି ନେଇକି ଫୋପାଡ଼ିଲା। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଟିକେ ସବୁବେଳେ ସଜାଗ ରହିବେ। ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ବା କଳିକଜିଆ ଯାହା ଘରେ ହେଉଛି, ସେ ରାତି ସମୟରେ ଆପଣ ଟିକେ ସଜାଗ ରହିବେ। ଯିଏ ଯାହା କହିଲା ଜଣେ ଚୁପ୍ ରହିଯିବ, କିଛି ସେ ସମୟରେ କହିବେନି, ଶାନ୍ତ ରହିଯିବେ। ରାତିରେ ଦିନ କଳିକଜିଆ ଅଲଗା, କିଏ ଜଣେ ଆସି ଜଗିଦେବ କ'ଣ କରିବ, ସେ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ରାତିରେ କିନ୍ତୁ କଳିକଜିଆ ହେଲାବେଳେ ଯଦି କିଛି ହେଲା, ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ସଚେତନ ରହିବେ।
ମୋ କହିବାର ଅର୍ଥ ରାତିରେ କଳିକଜିଆରେ ଟିକେ ସଚେତନ ରହିବେ। ଆଉ ଟିକେ ଯଦି କାହା ଘରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କି ବାପା ମାଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି ଟିକେ ସଜାଗ ରହିବେ, ନହେଲେ ଯେ କେତେ ଯେ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ତା ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆଉ ସରକାର ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଭଉଣୀମାନେ ସବୁ ଭାଗ ପାଇବେ, କି ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତ ବାପା ମାଆ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଘର ଦେଖି ବିଦାୟ କଲେ, ତାଙ୍କର ସେଠି ସେ ବହୁତ ଇଏରେ ମଜା ଆୟସରେ ରହିଲେ। ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ଗରିବରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଚଳିବ। ଯେ ଧନୀରେ ରହିଲେ ଯାହାର ପଇସା ପତ୍ର ବହୁତ ରୋଜଗାର ଅଛି, ସିଏ ପୁଣି ଭାଇର ଚଳନୀୟ ନଥିବ ତାଙ୍କଠୁ ଭାଗ ନେବେ, ଇଏ ଠିକ୍ ନୁହଁ ନା। ତେଣୁକରି ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ପରେ ସେ ପୁଅଟି ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ସଚେତନ ରହିବେ। ଆଉ ଦେଖି ଚାହିଁକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାରେ ବି ସଂଯମ ରହିବେ। ଆଉ ମୁଁ ବି ବେଳେବେଳେ ସେମିତି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହୁଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଏ ବିଷୟଟି ଏ ସତ ଘଟଣାଟି ଶୁଣିବା ପରେ ମୋ ମନରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ବହୁତ ଜୋରେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ସଚେତନ ରହିବେ, ଆଉ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆଡ଼କୁ ବେଶୀ ଯିବେନି। ଯିଏ ପିଲାମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଭଲ କାମ ନ ହଉ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କରିଦେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଆଉ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଆଡ଼ିକି ଯିବେନି। ଏତିକି ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।